नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले माळा करीने श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुड योगेश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare श्री Krishna, कृष्ण Hare Krishna, चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर Hare Srinivasa, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. ઓકે ગાઈશું આપણે બરાબર રાધા માધવ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. Radha Madhava, Jai Hari. જય ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી. Jai Gopi Chana Vallabha, Hari. જય યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન. Shodhanandana Vraja Janaranjana. યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન. Shodhanandana Vraja Janaranjana. યમુના તીરાવનચારી. Vanachari. યમુના તીરાવનચારી. Yamuna Tira Vanachari. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. Radha Madhava, Bihari. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. જય રાધા શ્યામ સુંદર રાધે. Jai Radha Shyam Sundar Radhe. જય પ્રહલાદ નરસિંહ જય પ્રહલાદ નરસિંહ જય પ્રહલાદ નરસિંહ જય પ્રહલાદ નરસિંહ. Jai Prahlad Singh, Jai Prahlad Singh, Jai Prahlad Singh, Jai Prahlad Singh. જય ગૌરાનિત્યાય ગૌરાનિત્યાય જય ગૌરાનિત્યાય. Gauranityay, Jai Gauranityay. જય જય પ્રભુપાદ જય શ્રીલ પ્રભુપાદ. Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. નિત્ય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિત્ય ગૌર હરિ બોલ. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. ગૌર ભક્તવૃંદ કી જય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ. આપણે મંગલાચરણ વાંચીશું. થોડો ટાઈમ પાસ કરીએ છીએ આજે કારણ કે ખબર નહીં કોઈ આવ્યું નથી. ધીરે ધીરે આપણે ચાલુ કરીએ છીએ પણ મંગલાચરણ તો ચલો વાંચી લઈએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 થેન્ક યુ આપણા હરે કૃષ્ણ બોલવાની સાથે તુપ્તિ માતાજી એન્ટર થયા છે હરી બોલ હરે કૃષ્ણ માતાજી હા માતાજી આ તમે પછી મને હરે કૃષ્ણ. હરે આ કૃષ્ણ હા આપણે મગનું કર્યું ને હા એનું ખાલી મને મોકલી આપશો આ હા એટલે પછી તને ઇંગ્લિશ ભગવદ ગીતા મળી છે ને એની અંદર પણ છે છે ને હા એમાં છે એમાં આમાં જઈશ ને આપણે આગળ જ છે મંગલાચરણ કરી લખ્યું હશે એમાં ઇંગ્લિશમાં પણ મંગલાચરણ જ લખ્યું હશે તારી પાસે ઇંગ્લિશ ભગવદ ગીતા છે ને હા એ જ છે આ ભગવદ ગીતા જ છે આ ઇન્ટ્રોડક્શન જ છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ભગવદ ગીતા આ ગુજરાતીમાં કહેવાય તેના મૂળ રૂપે અને ઇંગ્લિશમાં એઝ ઇટ ઇઝ તને જે આપી છે ને એ સેમ જ છે એટલે એના પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન આવશે સંપાદકીય ઓથર ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ ઓથર આવશે પહેલા સૌથી પહેલા પ્રસ્તાવના ઇન્ટ્રોડક્શન પછી સંપાદકીય એડિટર્સ ફ્રોમ ધ એડિટર્સ કરીને હશે પછી ભૂમિકા એટલે કે ઇન્ટ્રોડક્શન થયું એટલે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં પહેલા મંગલાચરણ આવશે આ રીતનું પિક્ચર હશે આગળના જ પાનાઓમાં હશે જો આ ગુજરાતીમાં પેજ નંબર છે નંબર 1 ઇંગ્લિશમાં પણ એવું જ કંઈક હશે બરાબર એટલે યુ કેન ગેટ ઇટ ઇન યોર ભગવદ ગીતા બુક ઓકે હરે કૃષ્ણ ઓકે તો આપણે સમરી જોતા હતા લાસ્ટ વીક તો ગયા વખતે આપણે જોયું કે અર્જુન કેવી રીતે ગુરુની શરણમાં જાય છે એ નંબર 2 ને નંબર 7 અને નંબર 8 જે નંબરના શ્લોક છે એ બેમાં દેખાડ્યું છે કે અર્જુન કહે છે કે હું બહુ જ કૃપણ થઈ ગયો છું અત્યારે મારી દયનીય સ્થિતિ થઈ ગઈ છે અને આ સ્થિતિમાં હું ભગવાન તમારો આશરો લઉં છું અને તમને મારા ગુરુ સમજુ છું અને તમે મને હું તમે આજથી તમે જે કહેશો શરણાગતિ સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારી રહ્યો છું અને જે કહેશો એમ જ કરીશ બરાબર એટલે પછી ભગવાન એકવાર ભક્ત જ્યારે આવું કહે છે કે ભાઈ તમે જેમ કહો છો એમ હું કરીશ કાર્પણ્ય દોષો અપહત સ્વભાવ મારા કૃપણ એટલે મારા જે કૃપણતા વાળો જે સ્વભાવ છે એના કારણે હું મારો સ્વભાવ એટલે કે ક્ષત્રિય સ્વભાવ છે બરાબર સ્વભાવ હોવો જે ક્ષત્રિય અર્જુન છે તો ક્ષત્રિય હોવો જોઈએ એના બદલે શું કહેવા માંડે કે હું બ્રાહ્મણ બની જાઉં હું બેગર બની જાઉં હું ભિખારી બની જાઉં ઘરે ઘરે જઈને હું ભિક્ષા માંગીશ પણ મારે ક્ષત્રિય નથી બનવું બરાબર એટલે કે એ જ્યારે માણસ બહુ બધો શોક ને એ કરતો હોય ત્યારે એ કહેવાય કે એ માણસ તમોગુણમાં છે પણ એકચ્યુઅલી અર્જુન હતા નહીં એવું પણ ભગવાન એવી રીતની
એવું એને એવી સંજોગો એવા પેદા કર્યા કે એવો બની જાય અને એ બાને ભગવદ્ ગીતા આપણને મળે. તો એટલા માટે અર્જુન પછી કહે છે કે મારો જે સ્વભાવ જે છે એ મારો લૂંટાઈ ગયો છે, મારો જે ઓરિજિનલ જે મારો ભાવ છે ક્ષત્રિયનો એ જતો રહ્યો છે. અને પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સંમૂઢ ચેત, મારો જે હું ભાન ભૂલી ગયો છું, સંમૂઢ હું ભાન ભૂલી ગયો છું અને ધર્મ સંમૂઢ ધર્મ વિહોણો બની ગયો છું. મારો ધર્મ જે છે ક્ષત્રિય ધર્મ એ હું નથી કરી રહ્યો. બરાબર. પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સંમૂઢ, એને એ કન્ડિશન હું તને પૂછું છું તમને. યશ્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ ગૃહીતમ, મારા માટે શ્રેયસ્કર શું છે એ તમે કહો. તો એક છે શ્રેય અને એક છે પેય. બરાબર. શ્રેય એટલે કે એવું કે જે તમને અત્યારે કડવું લાગે. અત્યારે જેમ આપણે હરિનામ કરીએ છીએ કોઈ વાર કેમ લાગે સવારે ઉઠવાનું કરવાનું બહુ અઘરી વસ્તુ છે, પણ ધીરે ધીરે કરતા એ વસ્તુ આપણા માટે બહુ જ લોંગ ટર્મમાં બહુ જ ફાયદો અપાવનારી, આ જિંદગીમાં નહીં પણ આવતી જિંદગીમાં પણ આપણને ફાયદો આપે છે જન્મ સુધી. અને આપણી પોતાની જિંદગી નહીં, આપણા આગળની પેઢી ને પાછળની પેઢી આખી તરી જાય છે. બરાબર. એ હરિનામ છે અને એ આપણો ભક્તિના કારણે આટલી બધી વસ્તુઓ થઈ શકે છે. બરાબર. તો એને શ્રેય કહેવાય. અને બીજું છે પેય. પેય એટલે કે એવું કે એક છોકરાએ ચોકલેટ માંગીને એના મમ્મી પપ્પાએ આપી દીધી અને એના દાંત સડી ગયા અને પછી ડોક્ટર પાસે જવું પડ્યું. એ પેય છે. એટલે પહેલા સરસ લાગે પણ પછી દાંત બધા પડી ગયા ને હેરાન થયા માણસ. તો એટલે આપણે શ્રેય જોવું જોઈએ કે આપણા શ્રેય શું છે. બરાબર. તો અર્જુન પૂછે છે ભગવાનને, શ્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતન્મે, કયું નિશ્ચિત રીતે શ્રેયસ્કર છે મારા માટે, શું શ્રેયસ્કર છે મારા માટે નિશ્ચિત રીતે, એ તમે મને કહો. શ્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. એટલે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ભગવાન કહે શિષ્યસ્તે હમ, અર્જુન કહે છે કે હું તમારો શિષ્ય છું આજથી. સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ, આ પણ બહુ મોટો વર્ડ છે. પ્રપન્નમ એટલે કે શરણાગતિ, એટલે સંપૂર્ણ શરણાગતિ. એવી રીતે ચોથા અધ્યાયમાં પણ એક છે ગુરુનો મંત્ર કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેના પરિપ્રશ્ન સેવય, એટલે કે પ્રણિપાતેન એટલે કે કમ્પ્લીટ સરેન્ડર. એટલે આ બહુ બધી જગ્યાએ ભગવાને અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ રીતે દર્શાવ્યું છે કે એક શિષ્યની ભાવના શું હોય છે, શરણાગતિ, કમ્પ્લીટ શરણાગતિ. તો અહીંયા પણ કહે છે કે પ્રપન્નમ, અર્જુન કહે છે કે બરાબર પ્રપન્નમ કીધું છે એને વર્ડ. અને પેલામાં કીધું છે જે ચોથા ચેપ્ટરમાં જે આવે છે કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતે, એટલે કે પ્રણિપાત એટલે કે એમને તમે સંપૂર્ણ શરણાગતિ, તમે જેમ કહેશો એમ હું કરીશ. તો યશ્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ તમ બ્રૂહિતન્મે શિષ્યસ્તે હમ સ્વાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. તો હું તમારો આજથી શિષ્ય છું અને તમે મને મારા માટે શ્રેયસ્કર શું છે નિશ્ચિત પ્રમાણે મને કહો. અને હું તમારા શરણાગતિમાં આવેલું છું અત્યારે. તો આ વસ્તુ જ્યારે કહે છે અર્જુન, અને પછી 8મા શ્લોકમાં પણ એવી રીતનું જે કહે છે કે નહીં પ્રપશ્યામી મમાપનુદ્યા યશોકમૃચ્છ ક્ષણેન્દ્રિયાણા અવાપ્ય ભૂમાવસપત્ન વૃદ્ધમ રાજ્યમ સુરાણા પિચાધિપત્યમ. એટલે કે અર્જુન કહે છે કે મારી બધી ઇન્દ્રિયો સુકાઈ ગઈ છે, યશોક બધી શોષાઈ ગયું છે બધી વસ્તુ અત્યારે, એવી કન્ડિશનમાં આવી ગયો છું. નહીં પ્રપશ્યામી મમાપન, મને આમાં મારા કોઈ જ આમાં સારા લક્ષણો કશા દેખાતા જ નથી મને. યશોકમૃચ્છ ઇન્દ્રિયાણા, મારી ઇન્દ્રિયો બધી શોષાઈ ગઈ છે. કાપો તો કહે ને કે કાપો તો ખૂન ના નીકળે, એવું થઈ ગયું છે. કાંટો તો ખૂન ના નીકળે એવી વસ્તુ એને થઈ ગઈ હતી. એકદમ આખું બોડી એનું શરીર નમ્બ થઈ ગયું હતું. અવાપ્ય ભૂમાવસપત્ન વૃદ્ધ્યમ, એટલે મને કોઈ અવાપ્ય એટલે કે અગણિત સંખ્યામાં મને બધું મળી જશે અને એનો પણ મને રાજા કોઈ બનાવી નાખે તો પણ મને અવાપ્ય ભૂમાવસપત્ન વૃદ્ધ્યમ રાજ્યમ સુરાણામપી ચાધિપત્યમ, ઇવન મને ઇન્દ્રલોક કે સ્વર્ગલોકનું પણ કોઈ રાજ્ય આપી દે, એનું આધિપત્ય આપી દે તો પણ હું સ્વીકારવાની કન્ડિશન નથી મારી, એવું હું થઈ ગયું છું. અને આ કન્ડિશનમાં ગુરુ હું તમારા શરણાગતિમાં આવ્યો છું અને મને તમે જેમ કહેશો એમ હું કરીશ.
એટલે પછી સંજય કહે છે કે આવી રીતે તમ વાચ ઋષિકેશ એવમ ઉક્ત્વા ઋષિકેશ ગુડાકેશ પરંતપ ન યોત્સ્ય ઇતિ ગોવિંદમ ઉત્વા તુષ્ણિ બહુઃ. એટલે કે પછી અર્જુન કહે છે કે હું યુદ્ધ નહીં કરું, બરાબર, એવું કહીને બેસી જાય છે. તો ઋષિકેશ ગુડાકેશ પરંતપ, ગુડાકેશ એમાં નામ આપ્યું છે અર્જુનને. ગુડાકેશ એટલે કે જેણે પોતાની ઊંઘને પણ આખું વશમાં કરી લીધી છે, એટલો મહાન ભક્ત છે અર્જુન, છતાં પણ એના ઉપર આટલો બધો, એટલે ભૌતિક જગતની વસ્તુ છે કે ભૌતિક જગતમાં આટલા મોટા મોટા ભક્તો છે જેની સાથે કમ્પ્લીટલી આખો દિવસ ભગવાન રહે છે, એના કઝિન, એના પિતરાઈ ભાઈ છે, બરાબર. તો આપણી તો શું વાત કરવાની, આપણે તો કમ્પ્લીટલી એવરી ટાઈમ ક્ષણે ક્ષણે 24 કલાક જો યાદ કરતો હોય તો અર્જુન, તો એને આટલું બધું પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે, એને આટલું બધું તકલીફમાં પડી ગયો ને એ પછી ભગવાનની શરણાગતિ છે. તો તમુવાચ ઋષિકેશ એવમ ઉક્તા ઋષિકેશ પ્રહસન એવમ ઉક્તા ઋષિકેશ ગુડાકેશ પરંતપ ન યોત્સ્ય ઇતિ ગોવિંદમ ઉક્ત્વા તુષ્ણિમ બભૂવઃ. તો આવું બોલ્યો એ, અને પછી કહે છે કે પછી ભગવાન શું કહે છે, ભગવાન આવે છે એટલે સંજય કહે છે કે તમ ઉવાચ ઋષિકેશ પ્રહસન્નિવ ભારત. ભગવાન તો કાયમ હસતા જ હોય છે. આપણે મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે થોડાક આપણને એમ થાય કે શું થશે ને શું નહીં, ને કઈ રીતનું હશે, ચલો ભગવાનને દર્શન કરીએ. તો ભગવાન તો આપણા સુખ દુઃખથી પર છે. તો પ્રહસન્નિવ ભારત એ બહુ મોઢામાં મલકાઈને ભગવાને બોલવાનું ચાલુ કરશે હવે અર્જુનને, બરાબર. પ્રસન્નિવ ભારત સેનયોર ઉભયોર મધ્યે વિષિદંતમ ઇદમ વચઃ. બે સેનાની વચ્ચે જે વિષાદપૂર્ણ અર્જુન છે એને ભગવાન કૃષ્ણએ આ પ્રમાણે વચનો કહેવાના ચાલુ કર્યા, બરાબર. તો શું કહે છે ભગવાન? કહે છે સૌથી પહેલામાં પહેલો શ્લોક ભગવાનનો શું છે, બહુ મોટો ઠપકો આપે છે, બરાબર. સૌથી પહેલામાં પહેલા એને ગુરુનું આ જ કામ છે કે જ્યાં સુધી એવું કહેવાય કે પ્રભુપાદ માટે પણ બહુ જ બધા એવું કહેવાય છે કે જેને પણ પ્રભુપાદનો ઠપકો મળેલો છે એ બધા બહુ જ મોટા પ્રોગ્રેસમાં છે અત્યારે, એ બધા જ ગુરુઓ. તો ગુરુ પાસથી ઠપકો મળે એ બહુ મોટો લાભો છે એકચ્યુઅલી. આપણે મા બાપ છીએ, બરાબર. મા બાપ છોકરાને હું કેમ મારા દીકરાને જ કાયમ ગુસ્સે થવું જોઈએ, કેમ બીજાના દીકરાને જઈને ગુસ્સે નથી થતી. મને મારો છોકરો ઘણી વાર કહે કે મને કેમ આવી રીતે કહે છે, પણ દેટ ઇઝ યોર આત્મીયતા, બરાબર. જ્યારે આપણને માણસ પોતાનું સમજે ત્યારે જ એ કહેવાનું છે. તો ભગવાન એને પહેલામાં પહેલા કહે છે કે અશોચાનન્વ શોચસ્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષ. તું આ શું બોલે છે, કઈ અશોચાનન્વ શોચસ્વમ, કશું વિચાર્યા વગર તું બોલે જ જાય છે. એક આખો પહેલો અધ્યાય આખો અર્જુન બોલ્યો ત્યાં સુધી ભગવાને સાંભળ્યું, બોલ. અને હવે ભગવાન બોલવાનું ચાલુ કરે છે. પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષ છે, બહુ તારામાં બુદ્ધિશાળી બહુ હોય એવું લાગે છે, બરાબર. ગતાશુન અગતાશુંશ નાનું શોચંતી પંડિતા. કોણ ગયું અને કોણ પેદા થયું, એટલે કે કોણ મૃત્યુ પામે અને કોણ જીવ્યું. એ પંડિત, જે માણસ ખરેખર જે જ્ઞાની છે, એના માટે આજે શરીર જે છે એ ગયું કે પેદા થયું એમાં કોઈ મોટો ફરક નથી પડતો એને, બરાબર. કારણ કે એ આત્માના જ્ઞાન ઉપર છે. જે ખરેખર જે જ્ઞાની માણસ છે એ શું કરશે, એ કીડીને કુંજરને એક સમાન ગણશે. બ્રાહ્મણ હોય કે શુદ્ર હોય એને એક સમાન ગણશે. સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય એને એક સમાન ગણશે, બરાબર. પંડિતા સમદર્શીને, બરાબર. વિદ્યા વિનય સંપન્ન, બ્રાહ્મણે ગવી હસ્તી. જે માણસ પંડિત છે, ખરેખર જે જ્ઞાની છે, એ બહુ વિનયી હશે. આજકાલ આપણે જોઈએ છે કે જે કહેવાતા જ્ઞાનીઓ છે એ ભયંકર અહંકારમાં ફરે છે. તો એનું કારણ એ છે આ ભૌતિક જ્ઞાન જે છે એવું છે, અને જે સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન, જે એકચ્યુઅલી જેને જ્ઞાની છે, ભગવાન સાથે એનો શું સંબંધ છે, ભગવત તત્વ જે જાણે છે, એ માણસો આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુપાદ એનું બહુ મોટું એક્ઝામ્પલ પ્રભુપાદ છે, બરાબર. એમણે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને પણ આ બધા જે એકદમ સાવ જે લોકો ડ્રગિસ્ટ ને હિપીઝ હતા એ લોકોને જ્ઞાન આપ્યું, અને એટલી બધી હદ સુધી કે એ લોકો એમનું ટાઈપરાઇટર્સ ને બધું ચોરી જતા હતા આવીને.
કારણ કે એ લોકો એને વેચીને પૈસા લેતા હતા, છતાં પણ એમને જ્ઞાન આપ્યું. એટલે એ કરુણા છે ગુરુની. તો જે ખરેખર પંડિત છે એ આવી રીતનો છે કે બ્રાહ્મણે ગવી હસ્તી, બ્રાહ્મણ ગાય, હાથી, સુની જેવા સપાકે છે. જે માણસ માંસ ખાનારો છે, કે જે માણસ ચંડાળ છે, જે કૂતરાનું માંસ ખાનારો છે, આ બધાને એક સરખો સમજે છે. અને એક કૂતરો, હા સુની એટલે કૂતરો કે કૂતરાનો માંસ ખાનાર, આ બધાને એક સરખો સમજે છે, એને પંડિત કહેવાય. એટલે અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે તું ખરેખર જો પંડિત હોય, કારણ કે ગુડાકેશ છે અર્જુન છે, તો તારે આ રીતના તારામાં ગુણ હોવા જોઈએ કે તને આજે બીજા લોકોને મારી નાખવાનું જે કહી રહ્યો છો એ તારે કરવું જોઈએ, કારણ કે તારો એ ધર્મ છે. અને એ લોકોને મરવા કે જીવવાથી, ભલે એ લોકો તારા પિતરાઈ ભાઈઓ છે, પણ એ લોકોને મરવા કે જીવવાથી તને કોઈ ફરક નથી પડવાનો, કારણ કે ગમે ત્યારે લોકોને મરી જવાનું છે. અને એ લોકોને મેં પહેલેથી મારી નાખ્યા છે. બીજી વસ્તુ એ છે, એટલે દુષ્ટોને મારવું, અને એ પણ યુદ્ધમાં, એ યુદ્ધમાં એવું ના કહેવાય કે ભાઈ આ મારો ભાઈ છે ને આ મારો પિતા છે, અમારા પિતામહ છે. તો યુદ્ધમાં તમારો ક્ષત્રિય ધર્મ છે. અને એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે, અને બીજી વસ્તુ એ કે ભાઈ આત્માના જ્ઞાન પ્રમાણે આ માણસ નિત્ય છે, એનો આત્મા નિત્ય રહેવાનું છે, કોઈ ફરક પડવાનો નથી એમાં. બરાબર. તો હવે આપણે પછી ભગવાન આત્માનું જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરે છે. એટલે આવું બોલે છે. અને પછી દેહીનો અસ્મિન યથા દેહેથી ચાલુ થાય છે. બરાબર. તો આ જે છે, આ આપણે નાના છોકરાઓને પણ આ શીખવાડેલું છે એ લોકોના ક્લાસમાં 2.13 શ્લોક. તો દેહીનો અસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા. તો અહીંયા દેખાડે છે કૌમારમ યૌવનમ જરા, એટલે કે જર્જરિત થઈ ગયું શરીર. તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ, જર્જરિત થઈને ફરીથી નવું દેહ ધારણ કર્યું. ધીરસ તત્ર ન મુહ્યતી, જે માણસ ધીર છે, જે માણસ ધીર ગંભીર, ધીર એટલે કે જે ખરેખર સેલ્ફ રિયલાઇઝડ છે, જેને આત્માનું જ્ઞાન છે, એ માણસ ધીરસ તત્ર મુહ્યતી, એટલે કે એ ક્યારેય દુઃખ શોક કે ગાંડ પણ નથી થઈ જતો. આપણે આપણા પ્રિયજનો જ્યારે સ્વર્ગવાસ થાય છે ત્યારે આપણે, મારે તો એવું થયું હતું, મારે 2 વર્ષ સુધી હું એમાંથી બહાર નહોતી નીકળી શકી, જ્યાં સુધી મેં આ ભગવદ્ ગીતાનો પછી મેં કોર્સ કરેલો ગીતા લઈ ગીતાનો મારા લીલાપુષ્પમ પ્રભુનો. એ પછી મને આખી હું બહાર નીકળી ગઈ એ જે શોકમાંથી. અને કોના માટે હું શોક કરતી હતી? મારા 95 વર્ષના દાદીમા માટે, કે 95 વર્ષના હતા, આખી જિંદગી જેમણે સેવા કરી છે ભગવાનની, ને મને પણ ભક્તિ શીખવાડી. બરાબર. એ મારા બાને હું ભૂલી નહોતી શકતી. અને એટલું બધું એ જે કોર્સ છે, સબ્જેક્ટિવ કોર્સ છે, થીમેટિક લર્ન ગીતા લીવ ગીતા કોર્સનો કોર્સ છે, થીમેટિક કોર્સ, બધાએ કરવો જોઈએ, હું સજેસ્ટ કરીશ. તો એમાં તમારું આખું, તમે કહેવાય ને કે આખું તમારું બધું અંદરથી જે પણ બળાપો તમારો જે હોય બધો બહાર કાઢ્યો એની અંદર. કે અને એ કોર્સમાં આ જ છે કે જીવ શું છે, ઈશ્વર શું છે, પ્રકૃતિ શું છે, કાળ છે, અને કર્મ. જે નાના છોકરાનો હમણાં કોર્સ હતો એ સેમ કોર્સ છે, પણ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. અને તમારે તમે શું ગ્રહણ કર્યું એ પ્રમાણે તમારા આન્સર આપવાના એમાં. તો એમાં આ રીતના ક્વેશ્ચન્સ હતા બધા. તો એ આપતા આપતા મને ખબર પડી કે નહીં, આત્મા છે, શરીર નથી. તો આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. માણસો વર્ષોના વર્ષો, મારો ભાઈ એક્સપાયર થઈ, મારા મા બાપ જતા રહ્યા, આવી રીતની વિચારીને માણસો પોતાની જિંદગીમાં આગળ નથી વધતા. તો આ એટલા માટે જ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે લેવું માટે, કે આપણે એક જગ્યાએ સ્ટેગ્નન્ટ ના થઈ જઈએ. આપણે લાઈફમાં વી હેવ ટુ મૂવ ઓન. સો Dhira is a person who has perfect knowledge of continuation of the individual soul, the super soul and nature. તો જ્યારે પણ કોઈ માણસ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એનામાંથી 5 વસ્તુઓ જતી રહે છે. બરાબર. શરીર અહીંયા રહી જાય છે. કોણ જાય છે? એક તો એનો આત્મા જતો રહે. બરાબર. આત્મા સાથે પરમાત્મા ગયો. આત્માની સાથે પરમાત્માની નિયતપણે હોય જ છે, કાયમ માટે. સદા સાથી હોય તો આપણા ભગવાન છે. એવર ફ્રેન્ડ, એવર વેલ વિશર,
એવર ફ્રેન્ડ, અને એક આપણા ગુરુ પણ એવર વેલ વિશર છે આપણા, એટલે પ્રભુપાદને પણ કહેવાય છે એવર, યોર એવર વેલ વિશર. તો બીજા ગમે તેટલા ફ્રેન્ડ્સ આપણા હોય, મા બાપ હોય, પણ આ લોકો જે છે એ જન્મ જન્મ સુધી, ઇવન ભગવાન પાસે જઈશું ત્યારે પણ એ બધા આપણી સાથે રહે છે. પરમાત્મા, દેટ ઇઝ પરમાત્મા, સુપર સોલ. અને મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, આપણે જ્યાં સુધી ભૌતિક જગતમાં છીએ ત્યાં સુધી આત્મા સાથે આ ત્રણ વસ્તુઓ કાયમ માટે રહેશે. મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, આને કહેવાય છે સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીર આપણે જેને કહે છે ભૂત, બરાબર, ભૂત પિશાચ જે હોય છે એ લોકો સૂક્ષ્મ શરીર સાથે ફરતા હોય છે. મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર એ આપણા બધામાં છે, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. અને આપણે જ્યારે મૃત્યુ પામીએ છીએ ત્યારે આ પાંચ વસ્તુઓ, આત્મા, પરમાત્મા અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, આ પાંચ વસ્તુઓ નીકળી અને આપણા પ્રમાણે, એટલા માટે મન જે છે, મન ને બુદ્ધિ ને અહંકાર છે, એ આત્માને એ પ્રમાણે ગતિ કરાવડાવે છે. બરાબર. 15મા અધ્યાયમાં પેલો શ્લોક છે, શ્રોત્રમ ચક્ષુ સ્પર્શનમ ચ રસનમ ઘ્રાણમ એવ જ અધિષ્ઠાય મનશ્ચાય વિષયાનુપસેવતે. એ મનના પ્રમાણે ચાલે છે. શ્રોત્રમ ચક્ષુ, જે પણ આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે, અધિષ્ઠાય મનશ્ચાય વિષયાનુપસેવતે, એટલે એ પછી જયારે ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ભુંજાનમ, જ્યાં કઈ રીતે બહાર નીકળે છે અને એની કઈ રીતે ગતિ થાય છે, વિમૂઢાનાનું પશ્ચિમથી, એ આપણા જેવા મૂર્ખ માણસને નથી ખબર પડતી. પશ્ચિમથી જ્ઞાન ચક્ષુષ, જેની પાસે જોવાની આંખ છે, એટલે કે આપણા ગુરુ, કે જે મહાન આત્માઓ છે, એ જોઈ શકે છે કે આત્માની ગતિ શું છે, અત્યારે ક્યાં ગયો હશે આત્મા. તો ટૂંકમાં પણ એ એક સાયકલ છે, બરાબર. જ્યાં સુધી આપણે સંપૂર્ણપણે ભગવત ભક્તિમાં નથી જતા રહેતા ત્યાં સુધી આ સાયકલ ચાલુ ને ચાલુ રહેવાનું છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક આપણે જે કહીએ છીએ એસ ચોરસ ડેથ, બરાબર. અને એસ ચોરસ ડેથ એટલે એસ ચોરસ લાઈફ પણ નિશ્ચિત છે, બરાબર. તો ડેથ અને લાઈફ બે વસ્તુ, દે આર વેરી કન્ફર્મ્ડ, એન્ડ ધીસ ઇઝ અ સાયકલ. આ એક સાયકલ છે, ચક્ર છે, ચાલ્યા કરે છે. એટલે જ એમાંથી બહાર નીકળવા માટે મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે આપણને. તો કોઈક રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી 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 કરીને આ જન્મ ને આવતો જન્મ ને આવતો જન્મ ક્યારેક એમાંથી બહાર નીકળી શકાશે, પણ અનન્ય ભક્તિ કરવી પડશે. જ્યારે મળતા હોય તે વખતે આપણે અનન્યપણે ભગવાનને યાદ કરીશું તો જ આપણે પાછા જઈ શકીશું. એટલા માટે કહેવાય છે ને, હરિનો માર્ગ છે શુરાનો. જે માણસમાં એ વચ્ચે આપણે એ પણ આખું જોયું હતું કે કઈ રીતે એક માણસ આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળીને કઈ રીતે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં જઈ શકે છે. તો માણસો ઘણી વાર એમ કહેતા હોય કે ભાઈ હું તો કંટાળી ગયો, ભગવાન પાસે જતો રહીશ. એ પોસિબલ નથી. આ જે મટીરિયલ વર્લ્ડ છે એની ઉપર બીજા 7 આવરણો છે. એ આપણે પહેલા શીખ્યા હતા એકવાર, કે ભૂમિ, આપો, અનલો, વાયુ, ખમ ને બુદ્ધિ, અહંકાર, આ બધી વસ્તુઓ છે. 7 આવરણ છે. એ 7 આવરણને છેદી અને સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં જવું પડે. અને આ આવરણ કેટલા મોટા મોટા છે, મિલિયન્સ ઓફ માઇલ્સ. પહેલું જે આવરણ છે 7 મિલિયન માઇલ્સ. બીજું જે આવરણ છે એના મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 10, બરાબર, એટલે કે 70 મિલિયન માઇલ્સ. એની ઉપરનું આવરણ છે એના મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 10, 700 મિલિયન માઇલ્સ. આટલી થિકનેસ છે. એટલે પણ આત્માને એવું છે, આત્મા બહુ સ્પીડથી જઈ શકે છે, પણ છતાં પણ એનામાં એ દ્રઢ સંકલ્પ હોવો જરૂરી છે કે કઈ રીતે એને પાસે જવું છે. તો અમારા આપણા ઇસ્કોનમાં એક જય પતાકા સ્વામી મહારાજ છે. તો એ કાયમ એવું સેન્ટેન્સ છે કે ભગવાન, હું જ્યારે જઉં ત્યારે એ રીતે જઉં કે વચ્ચે, કારણ કે જ્યારે તમે આધ્યાત્મિક જગતમાં જતા હોઈએ ત્યારે વચ્ચે આ બધા આવરણ આવશે. સ્વર્ગલોક, ભૂર્સ્વ, બરાબર, ભૂર્વલોક એટલે કે જ્યાં ભૂત પિશાચ લે છે, અને સ્વ એટલે સ્વર્ગલોક. પછી જનલોક, તપલોક, મહરલોક અને સત્યલોક. આ બધા લોક આવશે, બરાબર. જનલોક, તપલોક, મહરલોક ને સત્યલોક. સત્યલોક એટલે બ્રહ્મલોક. આ બધી જ વસ્તુઓ ત્યાં આવશે એમાં, બરાબર. તો એ વખતે પછી તમે આ બધા જેટલા પણ સ્વર્ગલોક ને બધા છે એ બધા એટલા બધા ઓપ્યુલન્ટ છે, એટલા બધા ભૌતિક રીતે એ લોકો, આ બધું ભૌતિક સંસાર જ છે. સ્વર્ગલોક એ ભૌતિક સંસાર છે. તો એની અંદર એટલું બધું રૂપ ને સજ્જા છે બધી અંદર કે માણસ તરત એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે. આપણે ઘણી વાર
રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હોય અને મર્સિડીઝ કાર જોઈએ તો આપણે તરત જોવા માંડીએ છીએ. તો એ મારું ડિસ્ટ્રેક્શન ના થાય ને એક ધારું હું ભગવાન તારા તરફ આવું, આવું વિચારે છે કાયમ. એ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ એવું કહે છે કે વચ્ચે જે પણ લોક આવે એમાં મારું આજુબાજુ ધ્યાન ના જતું રહે ને ભગવાન હું સીધે સીધું તારી પાસે આવું. તો આ એક મનમાં એવું ઈચ્છા હોવી જોઈએ માણસને. તો સોલ ઇઝ રિવર્ડ ટુ એ ક્ષરા અને ફેલેબલ, સુપર સોલ ઇઝ અક્ષરા, ઓલવેઝ ઇનફેલેબલ. એટલે કે જે આપણી સાથે જે સોલ છે, જે આત્મા છે, એક ક્ષર છે, ક્યારેક પતિત છે, પણ જે પરમાત્મા છે એ ક્યારેક પતિત નથી થતો. એટલા માટે જ આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. Soul does not come into being because super soul can be cut into pieces. Atheist to Bhagavad Gita, antithesis to Bhagavad Gita. સોરી, એટલે એની કે આપણે બહુ જરૂર નથી અત્યારે. અને પછી આ દેહીનો અસ્મિની યથા દેહને જે છે એ કહી અને પછી ભગવાન કહે છે કે એ જે ચક્ર છે એ ચાલ્યા કરે છે, બરાબર. અને એ ચક્ર ચાલ્યા કરે છે, પણ આપણે કઈ જાતનું રહેવાનું છે કે જે માણસ છે ધીર ગંભીર જે છે, જે સોબર માણસ છે, કે જે ધીર માણસ છે, બરાબર. ધીરજ તત્ર ન મુહ્યતિ. જે ધીર માણસ છે એને ઠંડી ગરમી, સુખ દુઃખ, જે આપણા જે ભૌતિક જગતની જે ડ્યુઆલિટીઝ કહેવાય છે, જે દ્વંદ્વ કહેવાય છે એને, તો એ અસર નથી કરતી, બરાબર. માત્ર સ્પર્શસ્તુ કૌંતેય. માત્રા એટલે કે તન્માત્રા એટલે ઇન્દ્રિયો સાથે ધારો કે આપણે આ ચામડી છે એને ઠંડી લાગી, ગરમી લાગી, બરાબર. એ બધું જોતું નથી એ. અને સુખ દુઃખ જે મનની વ્યથા ગથા છે એ બધું, બરાબર. તો એ નથી લાગતું, બરાબર. માત્ર સ્પર્શસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખ હતા. તો શીત અને ઉષ્ણ ચાલ્યા કરે છે, સમર અને વિન્ટર. અને સુખ અને એવી જ રીતે સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ, આ ચાલ્યા કરે છે. આગમા પાયનો નિત્ય સ્તન તિતિક્ષસ્વ ભારત. એ ટોલરન્ટ છે. એને જીરવવા માટે એ માણસ કારણ કે ભગવાનની સેવામાં નિયોજિત થયેલો છે. એનું પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ હોય તો એ પ્રહલાદ મહારાજ છે, બરાબર. આ જે માત્ર સ્પર્શસ્તુ કૌંતેય જે શ્લોક છે આનો જે પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ કહો તો પ્રહલાદ મહારાજ છે. પ્રહલાદ મહારાજને હિરણ્યકશ્યપુએ બધી વસ્તુઓ ટ્રાય કરી. એ હાથી જે ચાલતો હતો એની નીચે એને કચલાવી નાખવાની ટ્રાય કરી. પ્રહલાદ મહારાજને ઉપરથી ફેંકવાની ટ્રાય કરી કે કોઈક રીતે પછડાઈને જતો રહે, બરાબર, મરી જાય. મોટા હિલ ઉપરથી નીચે ફેંકવાની ટ્રાય કરી. એને અગ્નિમાં સળગાવવાની ટ્રાય કરી, બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજને વિષ આપવાની ટ્રાય કરી, બરાબર. એ રીતે મીરાબાઈ છે તો એને ભગવાને પ્રોટેક્ટ કરી લીધા, એમનું પણ વિષ પી ગયા. પ્રહલાદ મહારાજને પણ હોળિકા મરી ગઈ ને પ્રહલાદ મહારાજ જીવી ગયા. તો આ બધી વસ્તુઓ કઈ રીતે પોસિબલ છે? કે કારણ કે જે ભક્ત છે એનું જે આધ્યાત્મિક જે જ્ઞાન છે, જે મેડિટેશન જે છે, એ બહુ જ ઊંચી કેટેગરીનું હોય છે. એટલે એને કોઈ આમ તેમ વ્યથિત નથી કરી શકતો. આપણે લોકો ભક્તિ કરતા હોય ત્યારે ઘણા બધા આવા તત્વો હોય છે કે ભાઈ ચાલશે, આજે રોજ ઉઠે છે સવારે, આજે એક દિવસ નહીં ઉઠે શું થઈ જવાનું, બરાબર. તો એવું કહેવા વાળા ઘણા બધા માણસો તમને મળશે, બરાબર, કે શું ફરક પડી જાય છે, આ નહીં કર્યું તો એક દિવસ નહીં કર્યું શું ફરક પડે. એટલે આ બધા તત્વોમાં આપણે પ્રહલાદ મહારાજની જેમ કઈ રીતે સ્ટેબલ રહેવું ભક્તિમાં, તો એ એટલા માટે ભાગવત પુરાણમાં આ બધા એક્ઝામ્પલ એટલા માટે જરૂરી છે વાંચવા, કે જેનાથી આપણને ખબર પડે કે કઈ રીતે આપણે લાઈફ જીવવી જોઈએ, ભગવાનની સેવા કઈ રીતે કરવી જોઈએ. કારણ કે ભગવાનને તપ બહુ જ ગમે છે. જે માણસ તપશ્ચર્યા કરી શકે છે ભગવાન માટે એ બહુ ગમે છે. આપણા મા બાપને પણ જે છોકરાઓ વ્યવસ્થિત સર્વ કરતા હોય ને કોઈ કમ્પ્લેન વગર, એ મા બાપને પણ વધારે વાલા છે. બધા વાલા છે પણ વધારે વાલા કોણ છે? સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય યે ભજન્તિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહં. એટલે કે બધા મારા માટે સરખા છે માણસો, ભગવાન એવું કહે છે. પણ સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોસ્તિ ન, કોઈને હું દ્વેષ નથી, કોઈ મારા માટે પ્રિય નથી, બધા જ સરખા છે ભગવાન માટે. પણ યે ભજન્તિ તુ માં ભક્ત્યા, જે માણસ
મારું ભજન કરે છે અને મારા ભક્તોની સેવા કરે છે, મયી તે શું ચાપ્ય, એ મને બહુ અત્યંત પ્રિય છે એ ભક્ત, અને એ ભક્તને હું અત્યંત પ્રિય છું. એટલે ભગવાનમાં પણ એક પેલું કહેવાય ને કે એક પાર્શિયાલિટી જેવું છે ભગવાનમાં. હી ઇઝ પાર્શિયલ ફોર ડિવોટીઝ ભગવાન. તો કારણ કે જે ડિવોટી જે છે, ભક્ત જે છે, એને સુખ દુઃખ, હાનિ લાભ, શીતળતા ગરમી, આમાં કોઈ ફરક નથી પડતો એને, કારણ કે એનું ધ્યેય એક જ છે કે ભગવાનની પૂજા કઈ રીતે કરવી, ભગવાનને સૌ કઈ રીતે કરવા, સેવા કઈ રીતે કરવી ભગવાનની. તો આ ફરક છે ભગવાનને અરે ભક્તોને અભક્ત વચ્ચે. તો અહીંયા એ જ લખ્યું છે કે જે માણસ ભક્ત છે એ જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં ઇન્ડિયામાં બહુ બધી ઠંડી હોય છે, તો પણ અર્લી બાથ, પહેલાના જમાનામાં તો ગરમ પાણી નહોતા, તો ઠંડા પાણીએ નાય, ગંગામાં સ્નાન કરવા જાય રોજ સવારે. આવા માણસો બહુ જ પસંદ છે ભગવાનને, કારણ કે એનામાં તિતિક્ષ છે, તિતિક્ષ છે, એ માણસ ટોલરન્ટ છે, બરાબર. અને એવી જ રીતે જે સ્ત્રીઓ છે એ જ્યારે ગરમીની સિઝન હોય ત્યારે રસોઈ ઘરમાં કામ કરવા માટે નથી એને થાક લાગતો કોઈ દિવસ. તો એ સારું કહેવાય. એ માણસ જે વુમન છે એ પણ તિતિક્ષા છે એનામાં. અને એવી જ રીતે ક્ષત્રિય, તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું ક્ષત્રિય છે, તો તારી જે ફરજ છે, બધાએ પોતપોતાની ફરજ કરવી જોઈએ. જે તારી જે ફરજ છે એ તારે લડવું જોઈએ, ભલે તારો મિત્ર હોય કે ભલે તારો ફ્રેન્ડ હોય, રિલેટિવ હોય, કારણ કે તારી આ ફરજ છે. Great heritage brings responsibility in matter of proper discharge of duties, therefore he cannot fight. કૌંત્યા ભારત. એટલે અહીંયા દેખાડે છે કે બ્રાહ્મણ છે તો બ્રાહ્મણને શીખવાડવાની એની જવાબદારી છે, ક્ષત્રિય છે એને ક્ષત્રિયની જવાબદારી કરે છે ફાઇટિંગની, બરાબર. અને એક છે વૈશ્ય, તો જેને વૈશ્યની ફરજ છે કૃષિ, ગૌરક્ષા, વાણિજ્ય, બરાબર. તો ગૌરક્ષા કરે છે. અને અહીંયા દેખાડે છે કે એક શુદ્ર છે, તો આમ તો વૈશ્યની પણ આ સેવા છે ખેતી કરવી, અને શુદ્ર એક જો એનો ખેત મજૂર રાખ્યા હોય તો એ લોકો પોતપોતાનું લેબર વાળું કામ કરે છે, મજૂરીનું કામ. તો દરેકે પોતપોતાની ફરજ બજાવી એ પણ એક ભગવાનની સેવા છે. એટલે ઘણા લોકો કે ભાઈ અમે તો ભક્ત બની ગયા, હવે કશું જ કરવાની જરૂર નથી, આપણે શાંતિથી બેસો ઘરમાં, ભગવાનની સેવા કરો, ભક્તોની સેવા કરો, અને ધેટ્સ ઓલ. તો એવું નથી, પણ ભગવાન કહે છે કે તમે જે પણ ધર્મ છે તમારો એ કરો. આખો કર્મયોગ, આખું ચેપ્ટર ભગવાને એના ઉપર લખ્યું છે, બોલ્યા છે. અને આ ચેપ્ટરમાં પણ આવશે એના પછી કે કઈ રીતે માણસે પોતાના ધર્મમાં સ્થિત રહેવું જોઈએ. સ્વધર્મનું પાલન એ બહુ મોટું ભગવાનનું ભગવદ્ ગીતામાં એના ઉપર ઘણા બધા શ્લોકો છે. સ્વધર્મનું પાલન 2.17 છે. 2.70 છે અવિનાશી તું તદ્વિદ્ધિ, એટલે જે આત્મા છે એનો કોઈ વિનાશ નથી થતો. યે ન સર્વમિદં તતઃ, જે આખા શરીરમાં ફેલાયેલો છે. વિનાશમ અવ્યયસ્ય ન કશ્ચિત કરતું. પણ આ જે આપણું જે શરીર છે એ વિનાશને શરણાગતિ લે છે, બરાબર. એની વિનાશ થઈ જાય છે શરીરનો. પણ જે આત્મા જે છે એ અવિનાશી છે, યુગો યુગોથી. એનો કોઈ જેમ ભગવાનનો ઉદ્ભવ ને અંત નથી, એ રીતે આત્માનો પણ કોઈ ઉદ્ભવ નથી, કોઈ અંત નથી. અત્યાર સુધીમાં આપણે કેટલાય જાતના શરીરો લીધા હશે. તો લીલા પુરુષોત્તમ પ્રભુ જનરલી છે ને છોકરાઓને ભણાવવા જાય, બધાને ભણાવવા જાય ત્યારે એક ક્વેશ્ચન પૂછે બધાને કે નાના, ધારો કે પેલામાં ગયા હોય કોઈને ત્યાં આપણે ગુરુકુળમાં, તો ગુરુકુળમાં એ પૂછે છોકરાઓને કે હાઉ મેની કિડ્સ ડુ યુ હેવ, કેટલા છોકરાઓ છે તને? તો પેલો કે ભાઈ હું તો લગ્ન નથી કર્યા, તો નાનો બાળક છું.
તો કે ના, કે ગયા જન્મમાં ને એના આગલા જન્મમાં તમે આપણે બધાએ હજારો લાખો છોકરાઓ હતા આપણી પાસે. એટલે કારણ કે ઘણા બધા જન્મથી આપણે જીવી રહ્યા છે, અલગ અલગ શરીરમાં આપણે જઈએ છીએ અને અલગ અલગ યોનિઓમાં ગયા છે. એમાં મિલિયન્સ ઓફ શરીર આપણે બદલ્યા છે અત્યાર સુધીમાં. યસ, અનલિમિટેડ કિડ્સ ઇન મેની બર્થ્સ. તો એટલે એ જ છે કે આપણે આપણું શરીર, આપણું આત્મા જે છે એ અવિનાશી, એનો કોઈ નાશ શક્ય નથી, પણ જે શરીર છે એ નાશપ્રાય છે. તો એ જ કીધું છે આમાં. અને એનીવન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ સ્પ્રેડ ઓલ ઓવર ધ બોડી. ઇટ ઇઝ કોન્શિયસનેસ. બરાબર, ચેતના જે છે એ આખા શરીરમાં ફેલાયેલી છે. એવરીવન ઇઝ કોન્શિયસ ઓફ પેઇન્સ એન્ડ પ્લેઝર્સ ઓફ ધ બોડી ઇન પાર્ટ ઓર એઝ અ હોલ. દરેક માણસ એટલું એને ખબર પડે છે, કારણ કે ચેતના, શરીરનું લક્ષણ, જીવતો ને મરતો માણસ, મરેલો માણસ, એ બે વચ્ચેનું જે ડિફરન્સ છે એ આ જ છે કે કોન્શિયસનેસ, ચેતના. જો એ સજાગ હોય તો એ જીવે છે. This spreading of consciousness is limited within one's own body. The pains and pleasures of one's own body are not known to another. Are unknown to another. બરાબર. Therefore, each and every body is embodiment of an individual soul, and the symptom of soul's presence is perceived as individual consciousness. હવે મારા શરીરમાં મને શું દુઃખ થાય છે, શું સુખ થાય છે, એ સામેના માણસને નથી ખબર પડતી. તો એવી રીતે મારો આત્મા છે એને મારું કમ્પ્લીટલી નોલેજ છે, પણ મને બીજા નોલેજ નથી. પણ એ ડિફરન્સ છે સુપર સોલ વચ્ચે. જે ભગવાન જે છે એને મારામાં શું થઈ રહ્યું છે, પેલામાં શું થઈ રહ્યું છે, ને લાખો હજારો જેટલા પ્રાણીઓ અહીંયા છે એ બધામાં શું થઈ રહ્યું છે ભગવાનને ખબર છે, પણ આત્માને નથી ખબર. મને ખાલી મારી જ ખબર છે. Therefore, the individual particle of spirit soul is the spiritual atom, smaller than the material atoms, and such atoms are innumerable. અગણિત જીવો છે, જ્યાં જો ત્યાં જીવ છે. બરાબર, દરેક જગ્યાએ છે. This very small spiritual spark is the basic principle of material body, and the influence of such a spiritual spark is spread all over the body as influence of active principle of some medicine spreads throughout our body. બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આ પ્રભુપાદે આપેલું છે આમાં. આ પર્પોર્ટ છે, તાત્પર્ય જે છે એનું થોડુંક સંક્ષેપમાં લીલાભૂષણ પ્રભુ અહીંયા લખ્યું છે. તો એ કહે છે કે જેવી રીતે એક આપણે દવા લઈએ છીએ તો એનો દરેક જગ્યાએ આખા શરીરમાં એનો સંચાર થઈ જાય છે અને એ રીતે એની ઇફેક્ટ આવે છે. તો એવું કેમ લોકો નહીં સ્વીકારતા હોય કે આત્મા છે એ આટલો સટલ છે, બહુ જ. એક ભાગ્યા 10,000મો ભાગ વાળને અણીનો ટોપ પોઈન્ટનો વાળના જે છેડો જે છે એનો તમે 10,000 ભાગ કરી નાખો અને એ એક ભાગ જે છે એટલો આત્માનું આકાર છે, આટલા આત્માનું સાઇઝ છે એટલી. છતાં પણ એનામાં, કારણ કે ચેતના છે, આત્મા છે, ચેતનાનું સિમ્બોલ છે, ચેતના છે આત્માનું સિમ્બોલ છે. તો એ જે ચેતના છે એ આખા શરીરમાં આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત છે. બરાબર. તો જેવી રીતે મેડિસિન લઈએ ને એની જો અસર થતી હોય તો ચેતનાની કેમ અસર ના થઈ શકે? પણ આપણા જે મટીરિયલ સાયન્ટિસ્ટ જે બધા જે છે, વૈજ્ઞાનિકો, એ બધા એમ કે છે કે ભાઈ શરીર જે છે એ માત્ર એક કેમિકલની કોથળી છે, કે ભાઈ નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, કેલ્શિયમ, બરાબર, મેગ્નેશિયમ, આ બધી વસ્તુઓ ભેગી મળા અને થોડીક ઘણી ધૂળ રેતી ભેગી કરી પાણી એટલે એમાં આવી ગયું. બરાબર. એને 5 મટીરિયલ એલિમેન્ટ્સ, કે થોડુંક અગ્નિ ભેગો કરો, એ બધું કરીને મટીરિયલ બોડી બની ગયું. પણ અત્યાર સુધી એક માણસ કહે છે કે મેક એન એન્ટ ઇવન. બરાબર. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ એલ્સ ફ્રોમ ધ સાયન્ટિસ્ટ, જસ્ટ ટ્રાય ટુ મેક એન એન્ટ. કહે છે પ્રભુપાદ કે ખાલી એક કીડી બનાવી જુઓ તમે જાતે. એ પણ નથી બનાવી શકતો માણસ. એટલે કારણ કે એની અંદર જે આધ્યાત્મિક તત્વ છે એ ખાલી ભગવાનના હાથમાં છે. એ આધ્યાત્મિક ચેતના જે છે, આ ચેતના જે છે એ નહીં લાવી શકે. એટલે યુગો સુધી માણસો આ બધા એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા કરશે કે ક્લોન બનાવી શકશે, એ રોબોટ જેવા ક્લોન બનાવી શકશે, પણ એ માણસ સામાન્ય બુદ્ધિ વાપરી શકે એવો આપણા જેવો માણસ એ નહીં બનાવી શકે.
this current of spirit soul is felt all over the body as consciousness, and that is the proof of presence of the soul. Any layman can understand that the material body minus consciousness is dead body, and this consciousness cannot be revived in the body by any means of material administration. બરાબર, કોઈ રીતે એ નથી સજાગ કરી શકાતો. જે આખા બોડીમાં, આખા શરીરમાં સ્થિત છે એ આત્મા છે, અને એક મૃત્યુ અને જીવિત માણસો વચ્ચે આટલો જ ડિફરન્સ છે કે જે જીવિત માણસ છે એનામાં ચેતના છે, જે મરેલો છે એનામાં ચેતના નથી. The individual atomic soul is definitely there in the heart along with the super soul, and thus all the energies of the bodily movement are emanating from this part of the body. એટલે જ્યાં આપણી પાસે હૃદય છે એની અંદર એની આસપાસ ત્યાં આત્મા છે, બટ ધેટ ડઝન્ટ મીન કે બીજી કોઈ જગ્યાએ એનું ચેતન બનતા નથી. જેમ કોઈ લોકો કહે છે કે ભાઈ ગરોળી છે એને તમે એની પૂંછડી કાપી નાખો તો પણ એક પાછું બહાર નીકળી જાય છે એનામાંથી પણ. તો લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ આત્મા ડિવાઈડ થઈ ગયો એનો. જેમ એક વૃક્ષ છે એને પણ તમે કાપી અને એ છેડો તમે બીજામાં વાવો છો ત્યારે નવું વૃક્ષ પેદા થાય છે. એટલે આ બહુ ગૂઢ જ્ઞાન છે. કહેવાય છે એમ કે હાર્ટની અંદર છે, બરાબર, પણ તમે એક પાર્ટ કાપી અને એમાંથી નવો પાર્ટ ગ્રો કરો તો એમાં કઈ રીતે આત્મા જતો રહ્યો? ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ડિવાઇડિંગ ઇવન. તો આ વસ્તુ કોઈ આન્સર જ અત્યાર સુધી નથી આપી શકતું આ વસ્તુનું, બરાબર. બહુ અઘરી વસ્તુ છે કે આત્મા કઈ રીતે, એક જ આત્મા છે પણ એક ભાગ કાપી અને તમે એ ભાગને ફરીથી જ્યારે ગ્રો કરો છો તેની અંદર ફરીથી કઈ રીતે આત્મા આવ્યો, બરાબર. તો અમુક વસ્તુઓ જે છે એ આપણી સમજની અને ક્ષમતાની બહારની વસ્તુ છે. એ ભગવાન કઈ રીતે આત્માને અલગ અલગ માણસ બનાવી નાખે છે, એ અલગ અલગ વનસ્પતિ એ બનાવે છે, એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. જેમ આપણે રોજ આપણે જે ગુલાબ હોય એની કલમ, બરાબર, બહુ મોટું એક્ઝામ્પલ છે. કઈ રીતે એમાં એ કલમની અંદર કઈ રીતે તો પછી આત્મા ગયો? તો એટલે આ બધું સમજવું બહુ અઘરી વસ્તુ છે. અને પછી એ જે છોડ છે એ સેપરેટ આખો આત્મા બને છે. અને એટલે એ બધાના સવાલોના જવાબો આપવા બહુ અઘરા છે. પણ કોઈક રીતે કહેવાય છે કે હાર્ટમાં નહીં, પણ હાર્ટમાં છે પણ નથી પણ ખરું. Thus all the energies of bodily movement are emanating from this part of body. The corpuscles which carry the oxygen from the lungs gather energy from the soul. તો આપણા જે સાયન્ટિસ્ટ જે છે, મટીરિયલ સાયન્ટિસ્ટ, આપણા જે ભૌતિક જગતના જે વૈજ્ઞાનિકો છે એમ કહે છે કે ભાઈ હાર્ટના પંપ કરવાથી તમને આજે આપણા જે આપણું જે હૃદય છે એ ધબકતું રહે, એના કારણે આપણે લોહીની અંદર જે રક્તકણો છે એની અંદર ઓક્સિજન જાય છે. આપણે જે હિમોગ્લોબિન મેઝરમેન્ટ કરીએ છીએ આપણે, જેમ કે તમારા લોહીની અંદર ઓક્સિજન કેરિંગ કેપેસિટી કેટલી છે એટલે કે હિમોગ્લોબિન. તો ઓક્સિજન એ જે રક્તકણો છે એમાં કઈ રીતે જાય છે? તો વૈજ્ઞાનિકો એમ કહે છે કે હાર્ટ ધબકે છે ત્યાં સુધી એ થશે, હાર્ટ ધબકવું બંધ થઈ જશે ત્યારે બંધ થઈ જશે. પણ એવું નથી. પણ જે સપ્લાય કરે છે, જે એનર્જી, જે ઓક્સિજન સપ્લાય કરી રહ્યો છે, એ ધેટ ઇઝ ફ્રોમ એકચ્યુઅલી આપણી ચેતના ચાલુ છે. એનું મેઇન કારણ આ છે. કારણ કે ઘણીવાર હાર્ટ બંધ પડી જાય છે પણ છતાં પણ માણસ જીવતો રહે છે. અને માણસ જીવતો હોય છે એ જ્યારે કોમામાં જતો રહે છે, એનું મેઇન એક્ઝામ્પલ એ છે. ત્યારે પણ એનામાં ઓક્સિજનના સેલ્સ ને એ બધું તો એટલે જે રક્તકણો છે એ બનાવવાનું ચાલુ રહે છે. પણ જ્યારે એની ચેતના જતી રહે છે, કે આત્મા જ્યારે જતો રહે છે, ત્યારે આ બધી પ્રોસેસ બંધ થઈ જાય છે. એટલે આ એક મેઇન વસ્તુ છે આત્માના પ્રેઝન્સનું, કે આખા શરીરને ચેતનવંતું રાખવા માટે, આખા શરીરને ઓક્સિજન પહોંચાડવા માટે હૃદય નહીં, પણ હૃદય તો છે પણ હૃદયના ઉપર એનો ઉપરી અધિકારી છે ચેતના, કે આપણો આત્મા. Medical science accepts the importance of red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of energy is the soul. Medical science, however, does not admit that heart is the seat of the energies of the body. અને આપણે આ એક ખાલી કરી દઈએ, પછી કાલથી કદાચ આ ચાલુ કરીશું. ડેફિનેશન ઓફ ક્ષત્રિય. અચ્છા, આ સ્વધર્મનું છે. હજી થોડુંક આપણે પેલા શીખી ગયા છે.
થોડુંક આપણે ધીરે જઈ રહ્યા છે. છેલ્લે આ બધા વર્સિસ તો આપણે પછી આવશે શ્લોકમાં ત્યારે કરીશું, આ કરવાની જરૂર નથી. પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે સ્વધર્મ ઉપર લઈ લઈશું. 3 સ્લાઇડ બાકી છે, આપણે નેક્સ્ટ વીક લઈશું. આ થોડુંક એક્સપ્લેન વ્યવસ્થિત એટલા માટે કરીએ છીએ કે આમાંથી બીજા અધ્યાયમાં શું મેઇન વસ્તુઓ છે બધી જ આપણને થોડું ઘણું આપણને એક સ્નેપશોટ મળી જાય આપણને. બરાબર, ઓકે, થેન્ક યુ. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન છે? હરે કૃષ્ણ. ના, કોઈ નથી. અત્યારે ઓકે, સારું, તો આપણે દર્શન ચાલુ કરીએ હવે. મેઇન પાર્ટ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી તૈયાર છે? હરે કૃષ્ણ. ચાલુ કરું છું. ગોવિંદ મહાદેવ બોલું છું. આજે મેં આમાં નથી નાખ્યું, મારા મોબાઈલમાંથી જ વગાડું છું. સ્પોટલાઇટ કરી. હરી બોલ. સરસ છે. આજે બધા સ્માઈલ કરે છે. આજે બધા સ્માઈલ કરે છે.
થેન્ક યુ દર્શન માટે. બહુ જ સરસ બધા ત્યાં સાઈડમાં તમે જે મૂક્યા છે બે મોર બહુ જ સરસ છે, હા બહુ જ સરસ છે. અને બધા ચાંદીના વાસણો એકદમ તમે ચકમકાટ રાખો છો વ્યવસ્થિત એમ. એ બધું હિમાંશુનું કામ છે. બહુ સરસ. પણ તમે શેનાથી ધોવો છો? એટલે લીંબુ ને ના 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 મીઠું એ ને? છે ને આપણે અરીઠા અને પેલું આંબળાનો પાવડર ભેગો કરવાનો અચ્છા, અને પછી એનાથી ભગવાનને ભગવાનને પણ નવડાવીએ ને ત્યારે એનાથી પેલું સ્ક્રબ કરીને આપણે ઘસવાનું એમને હાથથી જ, અને એ જે વાસણો પણ એનાથી જ ઘસવાના, બહુ સરસ થઈ જાય છે, તરત જ સારું થઈ અરીઠા ને જાય. આમળાનો પાવડર એમ? હા, અરીઠા અને આમળાનો પાવડર. અચ્છા, અમારે અરીઠા ઇસ્કોનમાં લોકો કદાચ છે ને, પેલું યુઝ કરે છે, લીંબુ, મીઠું હા અને આપણે ડિશવોશિંગ સોપ. પણ હા, અચ્છા, આપણે પીતાંબરી પણ લાવતા હોઈએ છીએ ઘણી વાર, પણ પીતાંબરી કરતા બી એ બધું નહીં. ભગવાનને કેમિકલ એવું કરવું એના હા, ના, કરતા પીતાંબરી છે ને પેલું થોડું સારું સ્ક્રેચીસ પડે. બહુ પડી જાય છે. હા હા હા, તમારે એટલે જેવું આ સ્ક્રેચ વધારે સારું નથી. છે. અચ્છા, તમે આંબળા છે ને તે તમે લાવશો ને તો એ આંબળાનો પાવડર મળે જ છે ઇન્ડિયન સ્ટોરમાં, ઓકે. અને અરીઠા છે ને તે તમારે થોડા ક્રશ કરવા પડશે, પણ બહુ સરસ થઈ જાય છે એમનો પાવડર. એટલે તમે અરીઠા લાવીને ક્રશ કરો છો એમ ને? હા, અરીઠા મિક્સરમાં? ક્રશ કરવા પડે છે. મિક્સરમાં ક્રશ બીજા કરો છો. બીજા ઠાનામાં છે, ઉપરના બીજા ઠાનામાં. એટલે ઓ, અરીઠા અને આમળા એમ ને? ઓકે. એ તો એનો એનો એટલે તમે ઘરે જ કરો છો. વેરી ગુડ. અચ્છા, એટલે આપણને શુદ્ધતાને ગેરંટી રહે ને? હા, એટલે પણ ભગવાનની આંખમાં ના જાય ને બધું. ધ્યાન રાખવું ઇવન પડે. ખબર છે પહેલા આપણે અરીઠાથી જ માથું પણ પહેલાના જમાનામાં ધોતા હતા, તો એમનો વાળ બી ધોવાય જ નથી. ભગવાનના વાળ. બરાબર. હું હવે હિમાંશુભાઈ નું કામકાજ હોય ને એટલે એમના મંદિરમાં બહુ છેડછાડ ના કરાય. ના ના, કઈ વાંધો નહીં. તમારે ઘરમાં લોચા પડી જશે, રેવા દો. આવી રીતે એમનો પાવડર બનાવ્યો છે ને. ઓહ, વેરી નાઇસ. પણ આ આંબળાનો હા, આંબળાનો પાવડર તો મળે જ છે ઇન્ડિયન સ્ટોરમાં. ઓકે, એટલે અને અરીઠાને તમે ક્રશ કરીને. હા, ઓકે, બરાબર. તો તમે ભગવાનને નવડાવવા માટે સોપ પણ એ જ, એટલે એની એ સોપ તરીકે વાપરો છો એમ ને? પછી પાણીથી હા નવડાવી દો છો હા હા અરીઠાથી, એ એનાથી નવડાવીને? સરસ સરસ. ચલો, આજે શીખ્યા ને. હું તો રોજ ખાલી પાણીનો જ અભિષેક કરું છું, કારણ કે પેલું અમારે તો પેલું પેન્ટ છે ને એટલે થોડી નાય પાડેલી છે કે એને પંચામૃતે ખાસ નથી નાખતા, કારણ કે પેલા હા માયાપુરથી પેન્ટ કરાવીને લઈને આવી છું ને હું. હા હા. ભગવાન મારા પેઇન્ટેડ છે ને એટલે. પણ બોડી ઉપર કદાચ કરી શકાશે થોડું ઘણું. તમારા બહુ સરસ છે, પણ તમારા ભગવાનને માતાજી જે બેસાડેલા છે બહુ સરસ લાગે છે. કયા માતાજી બેસાડેલા છે? તમે પેલું કાનાની પાસે નાના અમથા પેલા માતાજી છે ને એમની સાથે યશોદા માતાજી. અચ્છા, એ હા 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 હા, અચ્છા અચ્છા, એ તો બહુ સરસ યશોદા લાગે. દામોદર. હા હા, યશોદા દામોદર. પણ આ તો હમ લાલજી મહારાજ માટે. યશોદા દામોદરને તો નથી નવડાવતા, કારણ કે એ તો પેલી આપણે મૂર્તિ નથી ને, એ તો આપણે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ ના છે. અચ્છા, એવું છે. પણ આપણે લાલજી મહારાજ છે ને, એમને પેઇન્ટ કરેલું છે, પણ આપણે આનું માયાપુરથી. એટલા હું માટે તમને કહું, અમે આવીશું ને ત્યારે અમે આ લેતા આવીશું, તમે એનાથી યુટિલાઇઝ કરજો. અને ના ના ડાયરેક્ટ ના, લેતા ના ના શું સાંભળો. આવવાનું? ના ના એટલે ના, તો તમે ઠાકોરજી પ્રોસિજર પૂછી. ના ના. ના ના ના, નિયતિ એમનો હું રેડી કરાવી રાખજો ને પાવડર. હા, બહુ સરસ વેરી છે, ગુડ. પણ ખરેખર સારું છે. અને એમને માટે જે અત્તર બી આવે છે ને એ બી બહુ સરસ આવે છે, પણ એ જોકે અમે ઇન્ડિયાથી મંગાવીએ છીએ. એ બહુ ફાઇન હોય છે, એમને ગમે એવું અત્તર હોય છે. એટલે બહુ ખાસું પેલું મોંઘું આવે એ જાતનું અત્તર હશે ને? ઇસ્કોનમાં એવું મળે છે કે 3-4 હજાર રૂપિયાનું આવે છે, એક અત્તર આવે 3,000 છે. નું, હા, 3 કે 3,500 કે એવાની આસપાસ મળે છે. હા, અને એટલે એ પછી નવડાવી પછી તમે એને અત્તર લગાડતા અમે હશો ને બોડી ઉપર? હા, એમને હા સ્નાન કરાવી અને પછી અને ડાયરેક્ટ પેલું ઘસવાનું નહીં, સ્ક્રબ નહીં કરવાનું. હા પાવડર પાણીમાં નાખવાનું અને પેલો કરી દેવાનો, લિક્વિડ કરી દેવાનું, પછી એનાથી ભગવાન નવડાવવાના. હા ડાયરેક્ટ ઘસો તો પછી વાગે એમને, એટલે પાવડર હા. લિક્વિડ કરીને પછી ભગવાનને લગાવવાનું.
એટલે એ પણ તમે આંગળીથી જ આમ લગાવી થોડુંક આમ આંગળીથી જ એમને ફેરવવાનું. એમાં અંગૂઠો નહીં લેવાનો. પછી અંગૂઠો એટલે તમને વાગે, કારણ કે અંગૂઠાથી પ્રેશર આવે એમની પર. બરાબર છે. ત્યારે બીજી આંગળીથી ભગવાનને પ્રેશર એટલે આપવાનું. એકદમ ડાયલ્યુટેડ પાણી કરીને એનાથી તમે આમ હા, સેજ એને એનાથી કરી નાખો. હા, બરાબર. એમને મજા આવે ને આપણને મજા આવે. ના અને માલિશે થોડી થઈ એમને જાય એમને કેવું છે? બિચારાને. હા, એમ બિચારા આપણે બિચારા છે એકચ્યુઅલી. એમના માટે છે ને એક સરસ મસ્ત ટપ છે એમનું, અને એમનો આ બેસવાનો પાટલો છે. અરે વાહ. એમના ઉપર બેસશે અને પછી શાવરમાં નાશે. બધા વારાફરતી 3 જણા. હા, એટલે અમારે ઘરે છે ને એકવાર મારે સવારથી આવવું જોઈએ અને મારે જોવી જોઈએ સેવા. કંઈક બંને કરજો. છોકરાઓ જે સાંજે પણ નાશે દોડ ભગવાન. દોડીને સેવા કરે છે ને એ જોવું જોઈએ. તો એ રોહિતને બેસાડો છે સાથે, જો આ કેવું દોડે છે. હું કાયમ કહું કે એ લોકો ગયો વખતે હું આવી ને તો બે જણા કે આમ બે જણા કે પેલી કહેવાય ને હરીફાઈ લગાવી કે કોણ પેલું પહોંચે. જલ્દી માળા ને બધું લઈ લીધું. પેલું ભગવાને સુવાડવાનું માળા ને બધું લઈ લીધું. બધા રમકડા લઈ લીધા. પેલા બીજે બધું લઈ લીધું. અંદર મૂકવા માંડ્યા. અમે એવું છે અલ્પાબેન કે અમે રોહિતનું ઉદાહરણ આપીએ છીએ હીરવા મૃગેશ. ના ના અમારામાં આ જે તમારામાં જે પેલી જે છે ને તાલાવેલી જે છે ને કે કરવાની આમ જે ઉત્કંઠા એ નથી. એટલે આ છે કે ભણેલા પણ ગણેલા નહીં એ છે, પણ એક જ્ઞાન છે, પણ તો પણ શું કામ ને ભક્તિ ના હોય તો એનું કઈ કામ નથી. તો બસ ભક્ત અમારે તમારી પાસે બનવાનું છે. મારે અલ્પાબેન એક સવાલ હતો કે હા, આપણે આ રેડિયમ જે આવે છે ખબર છે પેલું આપણે રાતના લગાવતા હોઈએ છીએ દિવાલ ઉપર. દિવાલ ઉપર રેડિયમ. હા, એટલે પેલું ખબર ચમકે રાતના, હવે એનું શું કહેવાય મને નથી ખબર. તો હું કાલે રેડિયમ જ કહેવાય ને એવું લઈને આવી છું, પણ ભગવાનને લગાવાય કે ના લગાવાય મને એટલે ખબર ક્યાં નથી. લગાવવું છે તમારે? દિવાલ પર, એટલે રાત પડે ને તો પછી એ ગ્લો થાય એમ ઉપર. હા હા, લગાવાય. એટલે પેલા નાના છે ને ભગવાન, તો એમને પેલું ગમે, પણ મને એવું છે કે કદાચ લગાવાય કે ના લગાવાય. ના, એમાં એ કશું નથી. એ એકચ્યુઅલી એવો એક પદાર્થ જ છે કે જે ગ્લો થાય છે રાતના. એટલે એક જાતનો એક કેમિકલ જ છે કે જે એની મૂળભૂત પ્રકૃતિ જેવી છે કે એ ગ્લો થાય. એને શું કહેવાય છે હું ભૂલી ગઈ. અમારે આવતું હતું એને ખબર ઇન્ડિયામાં લગાવતા હોય છે દિવાલ પર, છોકરાઓના રૂમમાં લગાવતા હોય. નિયોન ઇન્ડિયામાં જે નિયોન લાઇટ્સ હોય છે ને, હા હા હા, એ પણ એ રીતની જ હોય છે કે જે નિયોન નામનો જે એક છે શું કહેવાય કે પદાર્થ છે, તો ઇટ ઇઝ સેલ્ફ ગ્લોઈંગ જ છે. એનું તત્વ જ એવું છે. એટલે મને તો નથી પ્રોબ્લેમ લાગતો કે એમાં કઈ એવું હોય. કારણ કે એ ભગવાન જ બનાવેલું છે રસાયણ. હા, એટલે અમે લાયા, પણ મને થોડીક પેલું મગજમાં એવું હતું કે લગાવું કે ના લગાવું. સ્પોટલાઇટ માંથી લાયા હશે. તમને પૂછી જ લઈશ કાલે, પછી હું જો સ્પોટલાઇટ લગાવું. માંથી લીધું તમે? ના, મેં છે ને આ સ્પોટલાઇટમાં મળે છે. સ્પોટલાઇટ ને? હા હા, એ સરસ હતું. મને એવું પાર્ટી ના લાગ્યું બધા હોય એમાં મળે છે. હા, હા, અને બીજું કે એ કેવું છે રાતના મૂકીએ ને તો ભગવાનને પેલું બીક ના લાગે ને, એટલે પેલી કોઈક વાર જાગી જાય તો એ જોઈએ. હા હા, બરાબર છે. નહીં એ બરાબર છે. એ રાખો. ભગવાનને તો બીક થઈ જાય. હી ઇઝ ફિયર પર્સોનિફાઈડ. એટલે અમારે તો નાના છે ને હજુ, અમારે તો હજુ 2 કે 3 મહિનાના જ છે. એટલે ભગવાન 7 દિવસના હતા ત્યારે પૂતનાને મારી નાખી હતી. એટલે એ તો ઓકે, રાખો બહુ સરસ. રાખો, કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. રાખો તમે રાખો, વાંધો નહીં. ભગવાન તો પોતે એમે 7 દિવસના હતા ત્યારે પૂતનાને મારી નાખી હતી. તો એ તો છે ને, એ તમે જે કહો છો ને, એ અમારા આ ભગવાન છે. હા 2 મિનિટ. અમારા દરેક ભગવાન ભગવાન છે. એકદમ નાના છે. સ્વરૂપ છે, બહુ નાનું છે. તમારી 2 વેઢા હોય ને, 2 વેઢા એટલા જ ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ છે. અને પૂતનાને મારતી વખતે ભગવાન જે પરિસ્થિતિમાં ભગવાને જોયા હતા, એ જ પરિસ્થિતિનું એ સ્વરૂપ છે. તમારી પાસે બધી જાતના ભગવાન છે. બહુ સરસ છે. જોરદાર. ભગવાનના અમુક જ એ હોય છે, પણ આ ભગવાન જે છે ને અમારા, એમના બધા જ પાર્ટ એટલા સરસ છે. એમ ભગવાન બધું જ છે એમ ભગવાનનું અંદર. ઓહ, આટલા નાના એવા છે તો પણ શરીરના દરેક અંગ એમાં અંદર છે. દરેક વસ્તુનું એ લોકોએ જે બારીકાઈથી નિરૂપણ કરેલું છે ભગવાનનામાં,
ભલે બે વેઢાના જ છે, પણ તમે આંગળી પણ જુદી જોઈ શકો, એમના પગનું પણ જુદું જોઈ શકો, દરેક વસ્તુ જુદું જોઈ શકો. તમારા નાના એવા રાધારમણ છે ટૂંકમાં. હા, રાધારમણ ખબર છે ને, એના પાસે બધી વસ્તુ, ઇવન ઘૂંટીનું પેલું માર્ક હોય, આપણે અહીંયા નીચે જે ઘૂંટી આવે ને હા, એનું હા, માર્ક હા. બધું જ છે રાધારમણમાં. પછી આપણે જ્યાં ઘૂંટણ હોય ને ત્યાં પણ આમ સેજ કવસ હોય, આમ પેલું હોય, એવું પણ છે એમનામાં. પછી આમ આપણે હાથની કોણીમાં કેવું અહીંયા એક નાના નાના છોકરાને અહીંયા ખાડા હોય, અહીંયા કોણીમાં એવો ખાડો છે રાધારમણમાં. એટલે એ શાલિગ્રામ માંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે આપણે ગોસ્વામી ને, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી ને ત્યાં તો વૃંદાવનમાં. તો એ ઘણી વાર નાના જે આપણે ભગવાનો હોય છે ને, એ ખરેખર આ જે મૂર્તિકારો, અમુક આપણા તો મૂર્તિકારો બનાવ્યા છે, એ તો સ્વયંભૂ પેદા થયેલા છે રાધારમણજી તો. પણ એટલે આ બધા નાના પણ એ રીતના જ હશે, કદાચ બનાયા હશે. એ લોકોનો ભાવ, એ જમાનામાં જે માણસોનો ભાવ હતો એ અત્યારે આપણામાં નથી કદાચ. એ જ હશે ને, 300 વર્ષ જૂના, એટલે એ જમાનાના માણસોએ બનાયા હશે ને. જ્યારે કર્યું હશે ત્યારે એમને કેટલા ભાવથી કર્યું હશે. એ જ તો, કઈ જાતનું હશે ને તે વખતે. આ બધા મોબાઈલ, આ બધું કશું હતું નહીં, એટલે માણસને પ્યોર ભક્તિ છે, એમ જ દેખાડો વગર કશું જ નહોતું. અત્યારે થોડું કે આપણામાં આવરણ આવી જાય, એ લોકોને તો સાવ એકદમ વેરી ક્લીન. પણ એટલે એ જ હું વિચારતી હતી કે આટલા નાનાને કઈ રીતે આ કર્યું હશે ને, એટલો ભાવ હશે એનો. સરસ સરસ. એકવાર મારે આવવું છે જોવા માટે વ્યવસ્થિત. સવારે તમે છે સેવા ચાલુ કરો 5 વાગે? નિયતિને પૂછો. હિમાંશુની, હા, 5 વાગે બેસી જાય મંદિરમાં. હા, 4:45 ઉઠી જવું ને 15 મિનિટમાં મારું ક્રિયાક્રમ પરવારીને સીધો ત્યાં. એમનું મોસ્ટ ઓફ આખો દિવસ અલ્પાબેન અહીંયા જ હોય છે. તમે કહેતા હતા. બરાબર છે. એટલે એવો સમય કોઈ હોતો નથી. પણ હવે જો એ બહાર ગયા છે ને હમણાં, તો ત્યાંથી આવીને પણ સીધા અહીંયા જ આવી જશે. નહીં એ તો બરાબર છે. ભગવાનને મળવા તો જઈએ આપણે, એના દીકરા છે. બહુ સરસ. અને અમારા હીરવાબેન તો ચિઠ્ઠીઓ પણ મૂકે છે હમણાં એમની સામે. 2-3 દિવસથી હમણાં ચિઠ્ઠીઓ મુકાય છે કે ખાલી કૃષ્ણ અને હીરવા વચ્ચે જ, ખાલી હવે ખોલવાની નથી. વેરી પણ ગુડ, આવું પિક્ચર. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. એ અમારામાં આમાં છે, ગોપીનાથ મમ નિવેદન સુનો, એવું આખું ગીત છે. એટલે આપણી જે વસ્તુ નિવેદન કહેવાય આને, કે ભગવાનને નિવેદન કર્યું કે મારો પર્સનલ ટોક્સ વિથ કૃષ્ણ. પણ છે બરાબર, બહુ સરસ છે. પણ આપણે મનના ભાવો ખાલી ભગવાનને જ એકચ્યુઅલી કહેવા જોઈએ. આપણે જે લોકોની પાસે કહે છે ને, આ દુઃખ છે, પેલું દુઃખ છે, એ લોકો they cannot solve our puzzles and they will become more or happier. હેરાન થાય છે. 100% વાત છે કે જે મારા ગુણ, મારે આખો દિવસ દુખડા રહેવાની ટેવ છે બધા પાસે, જે બંધ કરવું જોઈએ. ભગવાન પાસે દુખડા રહેવા જોઈએ. 100% વાત છે. એટલે બહુ સારો આ ભાવ છે. અને એવું કહેવાય છે કે જે વસ્તુ તમે ભગવાન પાસે રિવીલ કરી દો, એ 100% નું નિવારણ થઈ જાય છે. એ પરફેક્ટ way જ છે આપણા માટે. પણ ઘણી વસ્તુ કેવી, આપણને કોઈક આપણે સોંગ પણ સાંભળીએ ને તો આપણને એમ થાય કે ના, આ તો ભગવાન પર જ સરસ લાગે છે. હમણાં ગીત કોઈક આવ્યું છે, તું હે તો ગમ નહીં, તું હે તો ડર નહીં લગતા. એટલું સરસ ગીત છે. તો ખાલી મેં મૂક્યું હતું તો હીરવા મને કે મમ્મી આમાં તો કાના પર જ સરસ લાગે છે આ ગીત. તો બહુ સરસ લાગે છે. એ છે આપણે ખાલી ભગવાન જ ખબર પડે છે કે આમાં ભગવાન જ સારા લાગે છે આ ગીતમાં પણ. અમારે ત્યાં એક માતાજી, તમે ક્યાં જોયા હશે, આપણે ગાર્લેન્ડ્સ બનાવે છે, ફૂલોના માળા બનાવે, એમનું નામ છે જયા માતાજી. તો એ બધું એરેન્જમેન્ટ એ જ કરતા હોય છે. પેલા ચશ્મા વાળા ગોરા સરખા બેસે છે, એ નહીં, બીજા એક માતાજી છે. તો એ મેઇન માતાજી છે. એ બધું ગાર્લેન્ડ બધું સંભાળે છે. તો એ ઘણી વાર ગાય, અબ જાને કી જીદ ના કરો. આ બધા ગીતો ભગવાન માટે ગાય. ના, પણ અમને પણ એવું થાય. અમે ઘણી વાર ગીતો ગાતા હોય તો બધામાં ભગવાન જ સેટ થતા હોય ને એવું લાગે કે આપણા મગજમાં ખાલી કાનો જ આવે કે ના, કાના માટે સારા લાગે, આ કાના પર જ સરસ લાગે છે, સૂટ થાય છે ભગવાન પર. બીજું કશું મગજમાં આવતું જ નથી. એમ એકચ્યુઅલ તો પ્રેમ એ જ છે ને. હી ઇઝ ધ લવ ઓફ એવરીવન. હી ઇઝ અવર લવર, મોસ્ટ લવડ પર્સન. અને આપણે પ્રકૃતિના સ્વરૂપમાં આપણે બધા, પ્રકૃતિ શું છે? તે પ્રકૃતિ એકચ્યુઅલી એ જ છે ને કે આપણો જે નાશ ગણો, તાત ગણો, એ ભગવાન જ છે એકચ્યુઅલી. તો આપણે બધા ફિમેલ સ્વરૂપ છે. પુરુષ માત્ર એક જ છે, ભગવાન.
તો આપણે બધા એમના પત્નીઓ જ થયા આમ ગણો તો બધી ગોપીઓ, હા સાચી બધી વાત ગોપીઓ છે. જ થયા. તો એટલે એ તો પરમ ભાવ છે, પણ હવે એ તો સારું કહેવાય કે તમારા લોકોમાં આ ભાવ છે. બહુ સરસ. મહાદેવજીનું ગોપીનાથ બનીને જવું પડ્યું હતું, પછી આપણે શું ચીજ છે. ગોપીનાથ, યસ, ગોપીનાથ ગોપેશ્વર મહાદેવ બનીને બેસવું પડ્યું હતું એમની પણ. ગોપેશ્વર, ઠાકોર હા હા, યસ. ભગવાન શંકર ભગવાને જવું પડ્યું હતું, બરાબર છે. હમ. જો અલ્પાબેન, હા. એક વસ્તુ બતાવું, હમ. તમે કદાચ જોયું હોય. હા, કર્યાનું આ ભગવાન. એક છે. હા, આ પિક્ચર ઇન્ટરનેટમાં જોયેલું છે મેં પહેલા. હા, બહુ એ સરસ હીરવા- બનાવ્યું છે. કોણે બનાવ્યું? હીરવાએ બનાવ્યું? હા, બહુ આ સરસ, રૂપ તો બસ ભગવાનના માટે બધા ડ્રોઈંગ કરી કરીને મૂકે છે એ લોકો. બહુ મસ્ત એટલે કર્યા છે. મનમાં આવે, કારણ કે અહીંયા તો કોઈ કહેવાનું નથી કશું. નહીં, પણ એ લોકો ખરેખર તમારા જે બે છોકરાઓ છે ને, તમારા ભગવાનની કૃપા છે આજે આટલા. અને એ બધું પરસ્પર છે. જો કઈ રીતે તમારે ત્યાં આયા ને, તમારું ભગવાન કહે છે ને કે વેદાહમ સંમતિતાની વર્તમાનાની છે, ભવિષ્યની છે, ભૂતાની. ભગવાન બધું જાણે છે કે ભવિષ્યમાં આ લોકો ત્યાં બે મહાન આત્માઓ આવશે ને, બધા સેવા કરશે, એટલે જ આઈને બેઠા હોય. બરાબર, બધું બધું પરસ્પર છે. અને આપણને બા- મેં ભગવાને આપ્યું, પણ ભગવાનને ખબર છે કે આ લોકોને ત્યાં ઓલરેડી થવાનું છે આ વસ્તુ, એટલે આઈને બેઠા. એટલે આ બધું આપણા જીવને એમને નક્કી કર્યું હોય સમજવાની બધું. બહુ બહારની વસ્તુ છે, કઈ રીતે આ બધું થાય છે. પણ બહુ ભાગ્યશાળી છો તમે લોકો, ખરેખર. અને તમે આટલું ઓપનલી દેખાડો, કારણ કે ઘણા ઘણા લોકો ના પણ દેખાડે. ઘણા લોકોને હા, એવું સાચી વાત છે. ઘણા ભાવે નતા કહેતા કે શું થયું શું નહીં. એ પોતાનો ઇટ ઇઝ, કારણ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. પ્રાઇવેટ થિંગ. હા, બરાબર છે. આપણો ભગવાન સાથેનો પોતાનો રિલેશન છે. સાચી વાત છે. પણ અહીંયા અહીંયા આપણે બધા થોડા વ્યવસ્થિત ભક્તો છે. બાકી તમે સહજી આવે અમુક બધા પાસે જઈને ના કહેવાય, એ લોકો અલગ હા, રીતે. એટલે ઘણા તો જુદી રીતે પણ વિચારે કે આ કઈક પ્રોબ્લેમેટિક કેસ હશે. સાચી વાત છે. જેને તત્વ નથી ખબર એને પ્રોબ્લેમ ના કહેવાય. સારું છે. તમારે પણ બહુ સમય લીધો. થેન્ક યુ સો મચ. ના ના, અને દર thank you, વખત thank તમે લોકો તમારા ભાવ બધા સરસ મજાના શેર કરો છો, એનાથી અમારી ભક્તિમાં તો આમ થોડો ઘણો વધારે થશે. એટલે સારું છે, અમારા માટે લાભ જ લાભ છે. you. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અને તમારા મમ્મીને પણ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હા, મમ્મી એકવાર આવીને ગયા, પણ હવે છે ને હા, મમ્મી એ ગીતાજી બેકગ્રાઉન્ડમાં રહે છે, પણ એ બહુ હા, મહાન છે. હરે કૃષ્ણ. મેન એ જ છે એકચ્યુઅલી, પણ હવે હમણાં એ એવું છે. ગીતાજી વાંચી રહ્યા છે બહાર. એવું છે, એવું છે. બિઝી માણસ એટલે એ લોકો એક પણ ક્ષણ વેસ્ટ ના કરવામાં માનતા હોય એટલે. ના ના, બિલકુલ નહીં. મમ્મીનું કેવું છે, આખો દિવસ ગીતાજી આખી વાંચે છે, પછી હમ. ભગવદ ગીતા વાંચશે, ભગવદ ગીતા, અને પછી એમની આ ભગવાનને લગતું કશુંક ને કશુંક બનાવતા રહેશે. મને કંઈક ને ખબર કંઈક છે. અનંત બનાવતા હોય મતલબમાં. મને ખ્યાલ છે. દર વખતે એમનું મોઢું બંધ જ હોય, કંઈક હોય એમના મોઢામાં હા, કે આમ ક્યાંક કરતા ભગવાન માટે ખાવા બનાવતા હોય છે કશું ને કરી લે કશું. કાલે ભગવાન fix. માટે એમણે હા. સરસ સેવ બનાવી. એટલે એમ કે એમને પેલું થોડું થોડું પેલું કેવું વચ્ચે વચ્ચે ખાવું હોય, ભગવાનને ખાવું લઈ જવું હોય કશું હા, બહાર જવું હોય, તો એટલા માટે બહુ સરસ. આ બધું એમનામાંથી જ છે આવ્યું. નહીં, બહુ સરસ, બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હરે સો મચ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.